कि د यूसुफ अलैहिस्सलाम हुस्न पर दुनिया के मशहूर हो नो द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न बिया दासे हो चे द आसमानुनो मलैकोम खुदा ता दरखास्त करे हो चे या अल्लाह मुंग खो चे कल न पैदायु नो मुंग ज़मके ता नहीं उतली दादा से हसीन और जमील पैगंबर दे चे पज़मका पैदा करे दे नो यौ रस खो आसमान तमरा वाला चे मुंगे मुगुर उलमा लिखी चे द मेराज तलो सुमरा असरार और रमाइज दी नो यौ सिर्फ के दामो चे अल्लाह द मलेको दरखास्त मंजूर करे चे वाले बोतलो वरते हो खुदो चे अगा पैगंबर दा दे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाई चे द स्वर्लसम स्पोगमाए हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकट के प्रोत हो नो मां ब कला कला स्पोगमाए तो कतो कला ब में दद मखता करो नो बीबी आयशा फरमाई चे जमा दे प खुदाए कसमी चे मां ब दद मखता कतो ब्या ब में स्पोगमाए ता कतनो स्पोगमाए बराता ततख कारेदा। अजीजान दा खुलात सकवे मारिया किप्तिया या विन जवाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विन जवा पख्वा पदे मुल्क यो आदत तेर दे चे दशपे बसड़ी ता द तशु मुतियाजो जरूरत पेक्शन कोटे न बार बनर आवत हो दन न बैस द खौर लोख है कटवाए या लोटा या दासी शेख है नो कोटे न बबार न रावत हो नो आगे की बेको हुजूर अलैहिस्सलाम ता दवर कोटी कज़ा हाजत जरूरत दशपे पेख्शवे दे नो अगलूख की कड़ी सहार अगा मारिये किप्तिये ता हुजूर अलैहिस्सलाम फरमायल चे दनन आलूखी के स शेद अगा बार तोय का जलालुद्दीन सयूतीली कली दी चागे वर्तवे ची या रसूल अल्लाह आखो बवे मावे चे उबदी माउस कले हुजूर अलैहिस्सलाम वर्ता ढेर पे गुस्सा शो चे खुदा बंदी पता न लगे उसकी वेलूखी के प्रतीवी माविल ची जोड़ो बदी जी आगा हो माउस कले वर्ता वेजा उलमा लिखी चे द मारिये किप्तिये द वो पुश्तो नबा द खुले न द मुश्को द अंबर खुशबुई रातला द वो पुश्ता पोरे अर्ज में दाव का हुसन द यूसुफ मशहूर हो नो दे टोलो पैगंबरान और खसलतुन बिया पर रसूलुल्लाह के दासी चे दागी बिया मिसाल नो पकम अलार बचे तेर शो पकम अलार द अगलारे न बदरे और रजी खुशबुईतला पटोले जिंदगाई की द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बदन मुबारक मच नौ नास्त पटोल उम्र की नो अर्ज में दाओ चे हुसन बियादा से हो चे जदर तत्सवेल नशम अब आला पता लगी ची या बे प कब्र के ओ गो रही और या बे प क़यामत के गो रही प कब्र के बेम गो रही आर मड़े चे मड़शी नो प कब्र के अवलने सवाल चिकम बकीगी अवलने सवाल नो द कब्र मुबारक नवाला तर मदीने मुनव्वरे रोज़े अक़दस बोरे पदे कब्र की और सुरंगुश
او په هغه سرنګ کې مړی ته وای دی خو وګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر روزه کې د رسول الله ذات اقدس ورته خو دی چې دې ته وګوره ما كنت تقول في حق هذا الرجل د متعلق دی په دنیا کې څه خیالو دا وګوره نو دغه وخت کې به زمونږ دوه حالت ای یا خو به دا حالي چې داسې بمړیو لکه چې دا یو نو چې داسې مړیو لکه چې دا یو نو چې ورته وګورو نو ورته به وایو چې ها ها لا ادري آی هاي زه خو والله کدا پیژن خو چې دی وې داسې چې زه خدا والله کا پیژنم حدیث کې راځي چې ړومبنه گزار د دې ملائکو داسې ړومبنه گزار چې دل در کی نو ستا وای چغه په مشرق او مغرب کې واوري دي ړومبنه گزار چې صرف دومره وای چې دا زنه پیژنم او دسه خلق بم وی چې ملائکی ورته وی دی ته وګوره د دې متعلق د څه خیال دی چې داسې ورته وګوري نو دی به وی چې هذا محمد رسول الله وآمنا به دا جناب محمد رسول الله دی او ما په دې ایمان راوړې په خدای قسم مونږ څه سړی رابعه بصری او خزاله شپېته کاله ټول ژوند په دې کې تیر کړي چې الله 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 شپېته کاله چې مړه شو ملائکی ورته رالي تپوس لیکي چې من ربک ستا خدای څوک ملائکی د لاس نه ونیوي ما نه د رب تپوس کوي مانا ما شپېته کال خپل رب هیر کړی نه دی ورشي زما رب نه تپوسو کوي چې رابعه بصری پیژنې کنا ما نه څه تپوس کوي خزا د شپې به راووته په نیمه شپه او د ښار په کوڅو کې به ګرځېده خپې ابله خپې او دا شعر به وی چا جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے حشر تک ستا رہے گا خاک کے سائے تلے او د مخلوقا ویخ شي د خاور سوري لاندې والله العظیم تر قیامت پورې به بیا د خاور سوري لاندې او د اسمان سوري لاندې ویښ شي تر قیامت به د خاور سوري لاندې او د پرتی دا به ټوله شپه چغې وي وینځل د ابراهیم ابن ادهم وینځل ټول ورځ په خدمت کې تیر کی ټول ورځ او د شپې په یخو اوبو باندې او د سکی او 2 رکعاتو نفل نیت تړل نو 15 سپاره به په یو رکعت کې ویلې او 15 سپاره به په بل رکعت کې ویلې سلام به چې وګرځول 15 سپاره به په 2 رکعاتو نفلو کې تاسو ته چې امام لغوندې مونږ چرته وګت کی وې استادو د شوي وي پکې لکه وګد وای کړه وې استادو دوی پکې استاد په خبر د خلکم دستور دی
هغه جمعات لا ډېر خلق زی چې کوم جمعات کې تشه خطبه وي او منځ پکې کېږي هلته ډېر لوی رش ولې هلکه وایي منځ لږ زر کېږي دا نور ملیان خو یې پکې لګیایي تراول هغه جمعات لذي چې کوم ځای کې لنډې تراوی کېږي دی جمعات کې ولې نه کوي دلته حافظ ولاړ دی ختم پکې کېږي یعنی دلته حافظ ولاړ دی قرآن پکې ویلې کېږي نو ته لنډو تراوو پسې منډې وې تاسو به مالته دا وایئ چې هذا محمد رسول الله وآمنا به اسې وایم خفه نه شئ مو تبا قوم یو غرق قوم یو زمونږ انجام به څه مونږ سره به کېږي څه وینځه د وینځه ټوله ورځ یې زړه وچوي د بادشاه په خدمت کې او د شپې په یخو اوبو اودس وکړي او بیا 2 رکعاته نفلو کې دیر سپاري وایي دا د ټوکو خبرې نه دي دا ډېر ګران کار په دې جماعت کې دا چې پکې تاسو ناست یې دې کې زمونږ استاد او الله دې غریق رحمت کی پروژه کې 8 بجې ورپسې نیت تړلو 8 بجې پړومبي رکعت کې د شپې چې 3:30 بجې شوې نو والضحا ته ورسول په 9 غنټو کې په کم دیر سپاره وویل مونږ ورپسې ولاړو ابل پاوي چې دی بیا په دې نورو رکعاتونو په یو شپه نو عزیزانو هر شی چې دی هغه ذوق غواړي تعلق غواړي رابطه غواړي زمونږ ذوق نشته زمونږ ذوق پلیت او مردار دی اوس د پاکستان نوې حکومت جوړ شو نو خلق په تمه دي چې ټیپرو متعلق څه ووي د سرو باټینګونو متعلق څه ووي دا غصت مرله سکیم متعلق څه ووي په دې تمه نن کلی طور د پاکستان ټول مسلمانان چې په دې تمه نه دي چې د دې متعلق څه ووي چې پاکستان کې بغل نه لاس غوسیږي او کنه به غوسیږي پاکستان کې بس زناکار سنگساریږي او کنه به سنگساریږي پاکستان کې به شرابي په درو وهل کېږي او کنه به کېږي پاکستان کې به خزو له بورکې ورپسریږي او کنه به ورپسریږي خزو د اوس نه غول په سر تپل شروع کړه زه اسپتال کې ما مریض دے زمون ایو نرس ماته وی کہ مولانا صاحب ابھی احتیاط سے بات کریں ہماری بادشاہی آ گئی ہے ماں اور تداسیوں کے جی ہاں ضرور ابھی ہم باوضو ہو کر بات کریں ہم خسی بن گئے اس پدی تمنے او ټیپر بارزان شي او کنا او مولای بارزانی شي او کنا او اوړه بارزان شي او کنا خدای دې اوړه په 1500 روپۍ سیر کی چې دا قوم د لوګي مړ شي ټول اوړه څه ظالم قوم اوړه خو ورشه په دې سرک په من سپه او ګورم په خدای قسم کده لوګي مړ کی سپه خنزیر څومره پلیت شه عام د لوګي نمرې چې د غرمې روټای وخرا شي غرمه ورته ملو شي او چې د ماخام راشي ماخام ورته ملو خبره د روټای نه ده
خبره د دین ده چې قوم د قوم دا تصور وکړي چې د دین متعلق د حکومت پالیسی به صحیح. تاسو خدای نشي رانیوي، پاکستانیان د اسمان نه را پریوتی، خدای سره ګډ جوړ کړی دی او خدای سره معاهده کړی ده چې زه به تاسو ته هیڅ نه ویم که تاسو هر څه کوئ. ورشئ بیګا وګورئ په روس کې یو ګړچ والا زلزلې ورکړی دی، 50 لکه زره خلق پکې تباه شو. روس غوندې ملک ته چې په دنیا کې اعلی ترین قوت ته یو ګړچ زلزلې ورکه 50 زره ولا مرکه 60 زره ماشومان د سکولونو نه راځي مړه د ملبې لاندې. چا کره چې ټي وي وي ای به بیګا کتلی چې هغه کم کم منزلونه را غرزولې دي. دا راته سهار چا کیسه کوله، ما کره ټي وي نشته. په زرګونو ماشومان او په لکونو کورونه روس غوندې ملک بیګا خدای تباه کړ. تاسو نشي تباه کولی. خدای قسم د هغه ګړچ انتظار کوئ که ترکی اووال په زلزلې تا سره جخت هندوستان اووالو زرګونه خلق پکې مړه شو، تا سره جخت روس اووالو. خدای ته راجع شئ، خدای ته سرنګون شئ. کینی والله العظیم چې د شپې سملی سار چې را پاسئ د کورونو چتونه به در باندې پراته د کورونو چتونه، او تاسو به لاندې لکه په چنډخ چې خپه کېدي او چړت ناری کې داسې بم چړت شي او بیاړه بم کار کوي. نن قوم دې ته نه ګوري او په غبرګو سترګو ړوند دی نن ټول ملک د ملک. په دې کې دي چې هاي ماته څه میلاو نشو، هاي ماته څه میلاو نشو. په کم تمام چې تاسو منډې والی دي انشاءالله چې د خیر مخ به په سترګو نه ګوري دا قوم. که دې ملک د خیر مخ وکتو یا دوی ته د سکون او د اطمینان ژوند نصیب شو نو که مړم راشي په قبر مې متیازې وکړي. سو پورې چې قرآن او حدیث ته متوجه شوي نه یې، قرآن او حدیث ته سرنګون شوي نه یې او ټول ملک دا مطالبه نه کړي چې مونږ په پاکستان کې ایس ترقی بل نه غواړو نه منو، ایس نه غواړو سوا د دې نه چې د ملک فیصلې دې په قرآن شروع شي، چې ټول ملک دا مطالبه نه کړي. نن مليان هم را پاسېدلي دي چې ښځې حکومت شته او نشته او شته او نشته. په دوی هغه چل شوی دی لکه هغه یو ډم چرته ښځې له په ټي وي کې ډرامه کې طلاق ورکړی، چې طلاق یې ورکړی نو ملیان ورپسې شو چې دا طلاق شوی دی. بله ډله پرې راپاسېده چې نه دی شوی. زمونږ د دې صوبه سرحد یو پیر صاحب دی هغه پې بیان ورکړو چې ډېره ښه جوړه یې ده، جدا کوئ یې ما، طلاق یې نه دی شوی. پیر پې بیان ورکړو، لوی پیر دی، زرګونه مریدان مالدت یعنی دل اوستو و ته خدای دی بنیاد وباسه. بنیاد دیوزه نو ستا څه کار دی چې د متعلق د بیان ورکوي چې ډېره ښه جوړه یې ده مې کنډه ووئ. یو شرمېدل جوړ په لاهور کې ما نه چا تپوس وکړو، مال زه به جواب په دې جلسه کې درکړم. 15 لکه خلک وګني مینار پاکستان لاندې ما وې د ډم خزم ډمئ د ډمې نکاح وونه نو هغه طلاقه کم ځای شوه، هغې نکاح نه اوس دا راپوچت شوي دي صاحبه د ښځې حکومت شته او نشته او شته او نشته. د دې دوه جوابه دي، دوه جوابه. دا ښځه چې چا جوړه کړه
هغه لوی مجرمان دي او کنه دا ښځه لویه مجرمه ده په دې مې پوه کړئ چې چا جوړه کړه هغه زه ځان پسې په مانځه کولو پرېږدم که نه د مړو جنازې وله کوم که نه د لوڼو نکاح ورته تړم که نه ما سقطه تعلق ورسره وکړو نو د هغې غریبي څه ګناه ده ګناه خو د هغه چا ده چې چا جوړه کړه هغه خلقو ته خو تاسو نیلی چیلی کېږئ کارونه ورته وایئ ورمنډې وهئ درخواستونه وروړئ زامن پې نوکرانوئ ځان پې ماشټران کوئ هغې له خو منډې وروهئ چا چې وکړه د هغې څه ګناه ده تاسو خیال راغی زما چې یو شی خوښ نه زه به چرې په سر کې نه نو ګناه د هغې نه ده ګناه خو د قوم ده چې قوم وکړه اوس قوم پوهېږه او خدای پوهېږه ما څه کار دی د فتوو ورکړو بیا فتوې هغه خلق ورکوي هغه خلق چې چا پرون ورسره ملاقاتونه کول او ورته ویل چې ماله به م سره کې کرا نه به کې پرون هغه خلق فتوې ورکوي بیا هغه خلق فتوې ورکوي چې د صدر ایوب او د فاطمه جنا الیکشنو تاسو لږ تحقیق وکئ درته به یاد نه تاسو ته څه یاد دي تاسو خو هغه د دغه رونه یې په قبر کې د ملایکو تپوس وکړو من ربک ویل ویل من ربک وی څه غولې رب رب کې یو قپ مړی بنی وږی ما په رب څه پوهېږم چې رب څه ته وایي او دا خبرې تاسو ته چېرته یادې دي خفه نه شئ تاسو خو وختي طور خلق یې چې زمونږ د ښار کې یو مثال مشهور دی چې آ گئی دا تے شبراتا تے ملا ټډوا دائے تړي تړي دینواله لنګای تاسو خو ډوړای دی او مونږ دی بلا تور اور پسې زمونږه پریدو کې او خزا و سود به کولو چا ورتل دا سود مکو د سودګرو سزا ډېره سختي هغه ورته پریدای جب کوي چې ایمان خره وره خو ارمان د دنیا گئے ایمان ول په بارونو دی خو ارمان د دولت کوا نو مونږ یې چې ارمان دی روټه گئے د صدر ایوب او فاطمه جنا الیکشن تاسو ته یاد دی صدر ایوب او د فاطمه جنا الیکشن او مقابله چې وا نن فتوی هغه خلق ورکي چې چا ووټ فاطمه جنا ته د صدر ایوب په مقابله کې ورکړي هغه وخت کې د خزه سپورټ کوله اوس چې د خزه صدر نه کنو فتوی ورکړي لګي تاسو خیال راغی نو خبره د ادا عزیزانو چې خزا سربرای مملکت جوړې دیشي یا نشي جوړې نو د مسلمان ملک سربرای مملکت خزا نشي جوړې دی د مسلمان ملک نو کدا ملک مسلمان وې نو خزا به سربرای مملکت کوله نو ظلم ټول ملک کړی دی یوازې هغې غریبي پسې تشوي دي مونږ خو برای نام مسلمانان یو برای نام مونږ کې اسلام کم ځای دی که مونږ کې اسلام وی که د حکومت قانون نه هم وی اسلام او نه وی دین هم به مونږ خپله فیصله جومات ته وړی وی د کمی مدرسې مفتی ته بم وړی وی ته ورشه په کچرو په ججو په عدالتونو کې او په تاڼو کې د دې قوم حال وګوره په یو لیش ځمکه باندې 14 کاله مقدمې تاسو کوئ که نه کوئ دیواني مقدمې تاسو کوئ که نه کوئ د دیر او د سوات او د باجوړ او د کمی دنیا نه خلق راشي څه چل دی دلته
اډیشنل ہوم سیکرټری سره می کیس ته څه کیس ته په یو لیس مکه می جګړه په یو لیس مکه ستا په وطن کې لوی لوی علما دي خو تم ورشه بل دې ورشي چې زما د په یو لیس مکه جګړه د یو غنټه کې به فیصله وشي نو په کلونو د خدای په قهر دل تاخته یې کني د پیرنګي قانون نن قوم د قوم نه دی پرېخ قوم د قوم او بسرو چشم منلې دي نو عزیزانو د روس او د انډیا او د ټرکی کار به در سره کیږي د شپې به سملې او سار بټول تبا پراته که 50 لک خلق الله په روس کې په زلزلہ تبا کولې شي نو 10 کروڑه پاکستانیانو باندې خدای زلزلہ راوستي شي او تبا کولې شي الا بکیږي چې قران ته رجوع شي قران سره رابطه او تعلق پیدا کړي دین سره رابطه پیدا کړي نن دین دنیا ته څومره سپک اسپیټال کې نن یو سړی اسه ماوي دا تبلیغي جماعت والا ډېر ښه خلک نو ماته وی چې څنګه ښه خلک او چرته درې ورځې لته نه چې راشي د چيلي غوندې به ګیره پریخي او نیغ نیغ بکی دا خبره یعنی کوم الک چې تبلیغ کې لاړ شي او راشي ګیره پریدي او منځونه شروع کی عادي ذلیل قوم ته بیا چيله ښکاری کوم الکان چې په بایسکوپونو کې او په شراب خانو کې پراتی هغه خوندر کوي دی قوم لا په دې کلی کې دلته تبلیغ والا ورغلی دي او ورته زئی تاسو نه مسلمان الله پاک داسې ذلیل کړه چې خپل خزه په کور کې نه پریدي بار په تختو سمو داسې ذلیل کړه مونږ ته وخود نن د زمکه د سر د پاسه واحد ډله د ملک خیر غوښتو والا چې دي په خدای قسم کده تبلیغ جماعت والا نه بل څوک مونږ ټول د خدای په قهر اخته ټول خېټه راغستیو مفاد راغستیو اقتدار راغستیو روټای پسې منډه و واحد ډله دادا د چا چې بستر مخپلې او روټای مخپلې او بم مخپلې او استاد جمعات پزمکه پراتی او د پیغمبر حدیث درته بیانې خدای ته رجوع شي او قران سره رابطه پیدا کړي زمازوی درې ورځې له چرته تلو دلته د کم کلو کې چراغ کله په مور مونسته راوا کله په خور مونسته راوا کله په ورنداري مونسته راوا چې تاسو مونږ کې دا ټکي غلط دی دا ټکي غلط د درې ورځې برکت مونږ لاغه بچي خوند را کوي چې کوم رانه نوځي او بدمعشي لوفري زنای کړي شراب اسکلي غلای کړي ډاکای کړي مونږ نه یې کړي مونږ لاغه اولاد خوند را کوي مونږ بغیر کی ګنا یو سړی نه چاته پوسو کوې سو زامن دي ویل سلور دي خو ادوا پنيشتي صاحب وې څنګه وې ادوا خدي دکان کوي او ول ادوا په جمعات کې ناشتي ویل چې د مانځه وخت راشي په منبر رمباري وي اذان ته رمباري نو ادوا پنيشتي صاحب دي په جمعات کې چې ناشتي دا زمونږ ملک دی او دا تاسو ګورئ تاسو کلو کې دا خلق شتا تاسو سره گاوند کې دي تاسو سره مالت کې دي د شپه ورځ تاسو واسطې دي دا قسمه خلقو سره نو ته ماته وایې چې د چا زوی دا شیشي هغې تړمباره ووایي چېرته درې ورځو ته تبلیغ کې لاړ شي او هغه ته بیکاره ووایي او خلقو ته وایي چې منې کوي خرابېږي دا خلقو تم چې په سرنګ کې رسول الله وښودی شي نو دی به دا وایي چې هذا محمد رسول الله وآمنا به دی به داسې وایي دا به څه وایي
دا به هغه خلق وای چې چا د رسول الله خط او خال په دنیا کې پزړه لیکلي. حلیه د سردار کائنات د حضور علیه السلام پزړه لیکلي. اوس ما ته وای زه درته اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم قد مبارک خیم چې دومره فټاو، د لاس دا غټواله درته خیم چې دومره و، د ګوتو بندونه درته خیم چې دومره انچای وي، د مخ بناوټ سچ وای هغه درته اوس خیم. داغه وجه څه ده؟ داغه وجه دا ده چې یو کتاب د شمائل ترمذی ورته وای چې په شمائل ترمذی کې د حضور علیه السلام د وختو مبارک نواله تر نکونو پورې دا ټوله نقشه ذکر ده. دا ټوله نقشه دا غاخونه دا څنګه دا غاخونه داسې وو چې کله تکه توره تیاره شپه کې به مسکی شو، مسکی به شو، نو په هغه رڼا به ستن خلکو بیا مونده. زما عزیزانو، رحمان بابا وی چې د یار د خط و خال نخې پکې وي، چې د یار د خط و خال نخې پکې وي، زوړن سر په مطالعه د کتاب خوښي. قربان د هغه کتاب نه چې کوم کتاب کې د یار د خط و خال نخې وي. تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې داو چې د یار خط و خال په زړه کې جوړ کړي. هغه زلفې شپه او ورځ په تصور کې لرا، په کومو زلفو چې قرآن قسم خوړلی دی. هغه مخ شپه او ورځ د زړه په آینه کې کېده، په کوم مخ چې خدای قسم خوړلی. وګورئ قرآن کې والضحا، اے حبیبه زما د ستا په دې ښایسته مخ قسم، واللیل اذا سجا، او زما د ستا په دې تورو زلفو قسم. نو کم مخ او کم زلفو باندې چې خدای قسم خوړلی، او دا هغه مخ او دا هغه زلفو نقشه ستا په زړه کې نه وه، نو هم ته به په قبر کې هغې ته ووایې چې دا هغه محمد رسول الله دی چې ما په ایمان راوړه. هر څه چې جوړوئ دنیا کې به کوئ، مرګ نه وروسته به هېڅ نه کي. نو وینځه ده وینځه، او په 2 رکعاته نفلو کې 15 سپارې په یو رکعت کې وي او 15 په بل کې وي. سلام وګرځولو په سجده پرېوته او خدای ته وایي چې الله ته په ما مین یې، خدای زه ستا ډېره خوښه یم، خدای ته په ما مین یې. بادشاہ دا ګونګړاهټ واورېدو د دې کمرې سره چې غوږ یې کېښو، نو دا وایي. بادشاہ دروازه وټکوله چې ورننوتو، ورته ویل بې ادبې دا څه وی؟ داسې مه وایه چې خدای ته په ما مین یې، داسې وایه چې خدای زه په تا مین یم. هغه وینځه بادشاہ ته داسې ګوري، ورته ویل ځه بې ادبه باروزه، باشه دا وخت زما او زما د خدای په منځ کې د راز وخت دی. دې وخت کې زه ستا وینځه نه یم، زه ستا د ورځې وینځه یم. بادشاہ ته